टूर डेली करता रहता हूँ। मैनुअल टूर मेरा होता रहता है। खैर ठीक है, आज का ट्रेनिंग का माहौल है और हम मेरे पहले रामे ने काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग कराया, काफ़ी माइंडसेट दिया, पसीना पसीना हो गया। फिर भी आप लोगों को समझाने के पहले थका नहीं एक बार, तो उसके लिए एक बार जोरदार हाथ। जो सीनियर आपको जो एक ऐसा एसोसिएट है जो जिसके लिए डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता है, वो कोई भी डिस्टेंस का कहीं भी हो आपके सर्विस के लिए हमेशा पहुंच जाता है। ये बात आप भी जानते होंगे, राइट? यस और नो? तो ऐसा एक सीनियर कहो ही मत, ऐसा एक हमारा दोस्त है, हमारा भाई जो हमारे साथ हमेशा काम करता है, हमारे साथ हमेशा रहता है। हम लोग को अगर हमारे लोकेशन से कहीं जाना है तो हमें 2 बार सोचना पड़ता है, पॉकेट चेक करना पड़ता है, फिजिकली चेक करना पड़ता है, ड्रेस कोड चेक करना पड़ता है। लेकिन वो एक ऐसा सीनियर है, वो एक ऐसा एसोसिएट है, किसी को भी कोई सर्विसिंग देने के लिए आप एक बार भी सोचता नहीं, राइट? तो उसके इस हार्डवर्किंग एटीट्यूड के लिए एक जोरदार हाथ ताली। ऐसा नहीं है कि वही सिर्फ है, हमारे कुछ ऐसे सीनियर्स भी है हमारे पास यहाँ मौजूद है जो सच में बहुत हार्डवर्किंग है और मैं बहुत ग्रेटफुल अपने आप को समझता हूँ कि मेरे टीम में ऐसे हार्डवर्किंग एटीट्यूड वाले मेंबर्स हैं जिनको देख के ही लगता है कि आज हो सकता है कम है, छोटा है, लेकिन 2 साल बाद मुझे नहीं लगता कि ये हॉल ठीक पड़ेगा हम लोग के ट्रेनिंग के लिए। ये हॉल कुछ दिन बाद छोटा हो जाने वाला है क्योंकि हमारे पास डायनामिक हमारे पास पर्सनालिटी, हमारे पास ये है और ये सारा अरेंजमेंट, सारा वर्कशॉप, सारा अरेंजमेंट आज कुछ दिन पहले हम लोगों को पता है ना, हम लोगों ने गैंगटॉक ट्रिप करके आया, राइट? उसके बाद सीनियर लोग का एक लंच पार्टी हुआ, उसके बाद जो डेली बेसिस में ग्रुप मीटिंग, तो वो तो कंटिन्यूअस हो ही रहा है। उसके बाद भी ऐसा एक वर्कशॉप प्रोग्राम अरेंज कराने के लिए हमारे सपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत जोरदार हाथ ताली हो जाना चाहिए। इस सपोर्ट सिस्टम के मेन आज से 1 साल पहले फेसबुक पे एक ट्रेंड चल रहा था, दिस इज द आर्ट एंड दिस इज द आर्टिस्ट, चल रहा ना? तो दिस इज द आर्ट एंड दीपांकर दास इज आर्टिस्ट। बिग क्लैप। काफी अच्छा ट्रेनिंग हुआ, मैं खुद वहाँ पर सुन रहा था। तो आज वर्कशॉप का डे है, आज कुछ सीखना है, आज ऐसा कुछ हम लोग सीखते रोज ही, राइट? আমরা সব দিনই শিখি কিছু না কিছু, অল্প কম বেশি করে আমরা সব দিনই শিখি, বাট আজকের এমন কিছু শিক্ষা আমাদেরকে এইখান থেকে নিয়ে যেতে হবে যে শিক্ষাটা 100% আমার বিজনেসটাকে 90 ডিগ্রি 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে চেঞ্জ করবে, রাইট? কেন আমরা প্রত্যেকদিন শিখছি, আমি জানি আপনারা প্রত্যেকদিন ট্রেনিং নিচ্ছে, বাট এইখানে আসার মানে একটা আলাদা কিছু, রাইট? তো ওই অ্যাটিটিউডেই কিন্তু ট্রেনিং এ বসবেন। কেন আজকে গ্রুপ মিটিং এ আপনারা বসেনি, আমি একটা জিনিস অবজার্ভ করছিলাম, এইখান থেকে একটা স্পিকার তো দিচ্ছে 100%, बट এইখানকার বসা মানে बैठने वाले लोग 100% ले नहीं रहे। अब ये मैंने कैसे ऑब्जर्व किया? मैं तो आप लोग के पीछे बैठा हुआ था, आप लोग तो फिर सामने क्यों? मैं कैसे ऑब्जर्व कर रहा? क्योंकि सामने वाला इंसान दे रहा है 100%, लेकिन उसको ले इसलिए आप नहीं रहे क्योंकि आप लोग का कोई फीडबैक ही नहीं है। यस और नो? यस और नो? एग्जैक्टली। और थोड़ा सा स्ट्रेट होके बैठो क्योंकि सब यंग हो, मतलब लग रहा है कि मतलब दोपहर खाना नहीं हुआ आज, ऐसा राइट? तो आज हम लोग वर्कशॉप में आए हैं। वर्कशॉप में आए स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, स्मार्ट वैल्यू ब्रांड के वर्कशॉप में आए। स्मार्ट वैल्यू ट्रेनिंग सिस्टम में हम लोग बैठे हुए हैं, राइट? तो स्मार्ट वैल्यू क्या है? काफी उसने बहुत अच्छा बात से स्टार्ट किया था। व्हाट इज स्मार्ट वैल्यू? स्मार्ट वैल्यू क्या है? व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग, राइट? स्मार्ट वैल्यू डायरेक्ट सेलिंग एंड कंपनी, राइट? व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग कांसेप्ट? ये कांसेप्ट क्या है? ये सुनो। हां, और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी था कि स्मार्ट वैल्यू उठ गया तो, है ना? और अभी काफी लोग ये क्वेश्चन सुन के चिंतित हो चुके हैं। यस और नो? मैं आपको एक सिंपल से बता देता हूँ, स्मार्ट वैल्यू कभी नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा इसका मैं एक छोटा सा कारण बता रहा हूँ। उन्होंने काफी अच्छे से बताया था, मेरे माइंड में कुछ बता दे रहा हूँ। मैं मान लो कौशिक को अगर 5000 रुपया दिया, हाँ, मैं कौशिक को, अच्छा आप लोग का स्मार्ट कॉमर्स के लिए कितना लगता है? 17,499 रुपया, 500 रुपया, राइट? मैं कौशिक को अगर 17,500 रुपया दिया, हाँ, कौशिक 100% को लेके भाग सकता है। ये समझो, कौशिक तुम्हारे 17,500 টাকা দিলাম ভাই, আজকে রাখো, কালকে তোমার থেকে নেব, হ্যাঁ? কৌশিক দেখছে পকেটে মাল নেই, হ্যাঁ, চল ডাইরেক্ট কৌশিক মেদিনীপুর থেকে একদম মুর্শিদাবাদ শিফট হয়ে গেল, আমি কৌশিক খুঁজে পাবো, চল, হ্যাঁ, है ना? पाले तो ही पाले, भाग ही सकता है, ये समझो। लेकिन
मैंने कौशिक को 17,500 रुपया दिया और कौशिक मुझे अपना लैपटॉप, अपना बैग, अपना मोबाइल मुझे दे दिया। अब कौशिक क्या लेके भागेगा? नहीं, पाला है কিছু নিয়ে হ্যাঁ সেম তো স্মার্ট ভ্যালুতে জয়েন করেছি 17,500 টাকা দিয়েছি, ব্যাগ পেয়েছি, বই পেয়েছি, হ্যাঁ ক্লাস পেয়েছি, কম্পিউটার পেয়েছি, আইডি পেয়েছি, পাসপোর্ট পেয়েছি, ইয়েস অর নো? ইন্স্যুরেন্স পেয়েছি। এবার তোমার স্মার্ট ভ্যালু কি নিয়ে পালাবে? 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 হ্যাঁ যেরকম আপনি বেঁধে গেছেন স্মার্ট ভ্যালু বেঁধে গেছে, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ বাট এর পরেও কারোর মনে প্রশ্ন থাকে, আমি জানি কিছু কিছু মাল আছে এখানে। না দাদা যতই বলো যদি পালিয়ে যায় ভাগ গিয়া তো, ইয়েস অর নো? আমি ডিডি তুলতে গেছি, আমাকে বলছে সব ঠিক আছে বাট আমার 17,000 টাকা যদি নিয়ে পালিয়ে যায়, আমি বলে হ্যাঁ ঠিক বলেছে, 20 বছর ধরে তো আপনার জন্যই বসেছিল, আপনি কবে অ্যাডমিশনটা করাবেন? ইয়েস অর নো? মানে কিছু কিছু আনকন্ডিশনাল কিছু কিছু মানে মেন্টাল পেশেন্ট থাকে। দেখো সমাজে যারা থাকছে তারা সব ভালো, এটা না, কিছু কিছু মেন্টাল পেশেন্টও আমাদের সঙ্গে থাকে, ইয়েস অর নো? তারা হয়তো ফেস থেকে বোঝা যায় না, স্ট্রাকচার থেকে বোঝা যায় না, বাট ওরা সত্যি মেন্টাল পেশেন্ট, বুঝিয়ে আর পারবেন না, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ এই দিক দিয়ে বোঝান, এই দিক দিয়ে উপর থেকে নিচে থেকে যেখান থেকে তুমি বুঝবেন না, ইয়েস অর নো? আবার ভাগ্যে এত হ্যাঁ 20 বছর ধরে আপনার জন্যই বসেছিল, টাকা কোথায় ছিলেন? এত লেট করলেন, দেখুন এত কম্পিউটার, এত অফিস, এত কিছু আপনার জন্য, এত সব স্ট্রাকচার করে রেখেছি স্মার্ট ভ্যালু শুধু আপনার জন্য, যে আপনার 17,500 টাকা নেবে পালাবে। পালাবে স্মার্ট ভ্যালু পালাবে, ইয়েস অর নো? পালাবে না? এখনো কারো বিশ্বাসের প্রবলেম, বিলিভের প্রবলেম, ইয়েস অর নো? আচ্ছা ट्रेनिंग नेওয়ার আগে কিছু কথা আগে বলে दो माइंडसेट ठीक है, আমি 100% देवार चेष्टा করব, মানে दिल की बात है दिल तक जानी चाहिए, ये सुनो मैं 100% देने का कोशिश करूंगा, आप लोग को 100% आप लोग लेने का कोशिश कर रहा, समझ में आया? मुझे क्या चाहिए? मुझे आप लोगों से सिर्फ आप लोगों का फीडबैक चाहिए, क्योंकि मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर 90% ऑफ पीपल 90% ऑफ एसोसिएट सारे बंगाली हो, ये सुनो और मेरा बांग्ला बहुत अच्छा है, आप लोगों को पता है, ये सुनो আমার বাংলা খুবই ভালো, ये सुनो तो माने समझ गया ना कितना अच्छा है? तो मेरा बांग्ला काफी अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं मिक्स करके बात करूंगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज आप लोग यस और नो में आंसर देना, राइट? बताएंगे, फीडबैक मिल पाएगा मुझे, राइट? हम लोग आज अभी हम लोग इतना देर से क्या सीख रहे थे? डायरेक्ट सेलिंग, स्मार्ट वैल्यू, हाँ यस और नो? आज हम लोग को सक्सेसफुल बनना है, आगे बढ़ना है, सब ठीक है, यस और नो? मैं आज आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, ये स्मार्ट वैल्यू का ये सबको पता है, स्मार्ट वैल्यू इज अ डायरेक्ट सेलिंग कांसेप्ट, राइट? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट? तो मैं आज बताना चाहता हूं, मतलब स्मार्ट वैल्यू नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, राइट? मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आर यू रेडी? आप लोग का सुनने के लिए रेडी है? हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास क्या है? यस और नो? मैं हूं यहां पर, मेरा इतिहास क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, राइट? हां यस और नो? कुछ चीजों का फ्यूचर, भविष्य हमें हम इतिहास से ही पता चलता है, यस और नो? हां यस और नो? तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? यस। लिखने का जरूरत है, कहानी की तरह समझना। मूवी देखना अच्छा लगता है सबको? यस और नो? बाहुबली 2, 3, 4, 5 सब देखेंगे, यस और नो? तो आज नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री देखते हैं। 1934 के अंदर हम स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन किए हैं, 1 साल हुआ, बहुत सारे एसोसिएट्स हो 2 साल हुआ, राइट? बट स्मार्ट वैल्यू का इतिहास और नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास इतना छोटा नहीं है। 1934 के अंदर, कितना? 1934 के अंदर एक इंसान था, कार्ल ग्रीनबर्ग, ये समझो कौन इंसान था, क्या था, कुछ समझने का, कुछ नाम याद रखने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझो, राइट? एक इंसान का नाम था कार्ल ग्रीनबर्ग, वो चाइना में रहता था, राइट? और चाइना से वो 1934 के अंदर वो अमेरिका गया, ये समझो? हाँ तो उस वक्त क्या होता था, चाइना में लोग हेल्थ के बहुत कॉन्शियस थे, हेल्थ चाइना में लोग विटामिन यूज करते थे, सप्लीमेंट यूज करते थे, दवाइयाँ यूज करते थे, औषधियाँ यूज करते थे, राइट? चाइना में लोग काफी हेल्थ कॉन्शियस थे, लेकिन अमेरिका में लोग हेल्थ के प्रति इतना कॉन्शियस नहीं थे। लोग जैसे हम लोग का आज है, अगर मतलब दिन भर अगर भूखे हुए हैं, लेकिन रात को अगर 1 प्लेट बिरयानी मिल गया तो एक बार भी नहीं सोचेंगे कि पेट को सुबह में कुछ दिए नहीं, पहले हल्का तो फिर बिरयानी लगेगा, मतलब मारो पेट का जो अवस्था हो, ये सब नो। अब सुबह आके बाथरूम और बेडरूम एक कर देते हैं, हम लोग जैसे हेल्थ के कॉन्शियस नहीं है, ऐसा अमेरिका में लोग हेल्थ के कॉन्शियस नहीं है।
तो कार्ल लिंडबर्ग ने वहां पर देखा कि यहाँ पर हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया 1934 के अंदर एक कंपनी खोला। कंपनी का नाम था कैलिफोर्निया में खोला, कंपनी का नाम था कैलिफोर्निया विटामिन। क्या था? कैलिफोर्निया विटामिन, राइट। वो कंपनी क्या बेचती थी? वो कंपनी बेचती थी विटामिन, राइट, सप्लीमेंट, समझ आया? नॉट मेडिसिन, नॉट फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स बेचती थी, राइट। और जैसा कि वो प्रोडक्ट्स खाने से 100% हम लोग का लाइफ अच्छा होता है, हम लोग का हेल्थ अच्छा होता है, ये समझो। तो क्या हुआ, वो प्रोडक्ट्स मार्केट में अच्छा चलने लगा, समझ आई बात? मार्केट में अच्छा चलने लगा, बहुत अच्छा उसका कस्टमर्स होने लगा, बहुत अच्छा उसका प्रचार होने लगा, लोग प्रोडक्ट खरीदने लगे, राइट। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे प्रोडक्ट चलने, ऐसे चलते चलते के बाद इसके 5 साल बाद 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर इस कैलिफोर्निया विटामिन जो सिर्फ कैलिफोर्निया के अंदर में थी, वो कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर में थी, राज्य के अंदर में, वो अब पूरा अमेरिका में छा गया, राइट। डेवलपमेंट हुआ, तो इस कंपनी का नाम रखा गया न्यूट्रालाइट। नाम सुने हम लोग? यस और नो? यस, न्यूट्रालाइट। देखो मैं अच्छी बात, ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे शरीर का इम्यूनिटी का जरूरत है, वैसे ही काम करने के लिए माइंड का इम्यूनिटी का जरूरत है, यस और नो? तो न्यूट्रालाइट, राइट। तो न्यूट्रालाइट नाम हो गया। और ठीक 5 साल बाद 5 ईयर के बाद, राइट, 5 ईयर के बाद 2 इंसान ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, न्यूट्रालाइट जब मार्केट में आ गया, न्यूट्रालाइट जब काम अच्छा करने लगा, तो न्यूट्रालाइट का कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम था, बांग्ला बोलो, নিউট্রালাইট কোম্পানির যে টিম ছিল, ম্যানেজমেন্ট টিম ছিল, ও দেখছে যে আমাদের কোম্পানির ডেভেলপমেন্ট বা আমাদের প্রোডাক্ট যেটা মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে সেটা মানুষের প্রচার থেকে হচ্ছে, আমাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে না, মানুষের মক প্রচার থেকে। মানে আমার ভালো লেগেছে, আপনি ইউজ করে দেখুন, আপনারও ভালো, এইভাবে করে করে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো বিক্রি হচ্ছে বেশি করে, বুঝতে পারছি? হ্যাঁ, মানুষের মক, মানুষের শব্দ থেকে মানুষ কিনছে, আমার ভালো হয়েছে, আপনি একটু নিয়ে দেখুন, এইভাবে করে করে কিন্তু প্রচার হচ্ছে। তারপর নিউট্রালাইট ম্যানেজমেন্ট ভাবলো যে আমরা ডিস্ট্রিবিউটরদেরকে কেন খরচা করব, বুঝতে পারছি? ডিস্ট্রিবিউটরদের পিছনে খরচা আর করব না, আমরা কি করব, আমাদের কাস্টমারসকে ডিস্ট্রিবিউটর বানিয়ে দেবো, বুঝতে পারছি? আমাদের কাস্টমারসকে আমরা ডিস্ট্রিবিউটর বানিয়ে দেবো আর এদেরকে 2% করে দেবো, বুঝতে পারছি? আমরা আর ডিস্ট্রিবিউটর নেব না, আমরা আমাদের যে কাস্টমার তাদেরকে কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটর বানিয়ে দেবো। জল খাও, রাইট, এই ভিটামিনের অভাব, রাইট। তো কাস্টমারসকে আমরা ডিস্ট্রিবিউটর বানিয়ে দেবো, তাদেরকে আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে যদি ওরা বিক্রি করে, সামনে ওটাকে মুভমেন্ট করে, তাহলে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে আমরা ওদেরকে 2% করে দেবো, বুঝতে পারছি? আওয়াজ ক্লিয়ার আসছে সবার? ওকে। তারপর এই কোম্পানিতে আফটার 5 ইয়ার দুটো মানুষ জয়েন করলো, একটা জয়ওয়ান বলে একটা ছিল, আর জয়ওয়ান একটা রিচার্ড এরকম করে একটা ছিল। যাই হোক, দুটো মানুষ জয়েন করে, ঠিক আছে? এই মানুষগুলো জয়েন করে, এই মানুষগুলো 10 বছর এই কোম্পানিতে ভালো কাজ করে, ফাটিয়ে কাজ করে, হেভি টাকা রোজগার করে। কেন? অ্যাজ আ কাস্টমার জয়েন করেছিল, রাইট? আর কাস্টমার জয়েন করেছিল মানে ওই মানুষগুলো জয়েন করলো বিজনেসে, রাইট? কেন 2% করে দিচ্ছে, তারা 10 বছর কাজ করে যা ফাটাফাটি ইনকাম করে, ঘর বাড়ি সব করে দিয়েছে। তারপরে প্রবলেমটা কি হলো, এই যে নিউট্রালাইট ছিল, নিউট্রালাইট আবার নিজের ট্র্যাডিশনাল ওয়ে অফ ইনকামে বেশি করে ধ্যান দিতে শুরু করলো। ট্র্যাডিশনাল ওয়ে অফ ইনকাম মানে যেরকম মার্কেটে চলছে সেরকম, নট বাই এমএলএ, বুঝতে পারছি? মানে এইভাবে না। তো আবার এই দুটো মানুষ কি করলো, দেখলো এইভাবে করলে তো আমরা রোজগার করতে পারবো না, রাইট? এরা একটা কোম্পানির এই দুজন মিলে একটা কোম্পানি খুললো। কোম্পানির নাম ছিল আমেরিকান ওয়ে, রাইট? যেটাকে আমরা আজকের ডেটে অ্যামওয়ে নামে জানি, রাইট? জানি তো, হ্যাঁ, অ্যামওয়ে। এই কোম্পানিটাকে এরা কি করলো, ওপেন করলো, আর 2% করে বা 2 লেভেলে কিন্তু রোজগার দেওয়া শুরু করলো, বুঝতে পারছি? 1972 के अंदर এই কোম্পানির বিরাট বিস্তার, হেভি হিউজ বেনিফিট হওয়া শুরু করলো, হেভি মানে মার্কেটে হেভি চলছে,
বুঝতে পারছি এই কোম্পানি এমএমএ দা হেভি চলছে মার্কেটে, রাইট? তারপর এই তো চলছে, তারপর 1990s-এ মানে 1990s-এ আর কিছু বেসিক্স কথা বলে দিচ্ছি। আমেরিকান মে বানাতো কি প্রোডাক্ট বানাতো? আমেরিকান মে বেশি করে বানাতো ক্লিনিং প্রোডাক্ট, এই সাফ সাফাই का काम, বুঝতে পারছি? ওই মানে ক্লিনিং প্রোডাক্ট হয় না, যেরকম টয়লেট সাফ করার, ফার্স্ট সাফ করার, এই সব প্রোডাক্ট ক্লিনিং প্রোডাক্ট বেশি বানাতো, বুঝতে পারছি? হেভি চলতো। কেন বানাতো? কেন আমেরিকাতে অনেক মানুষের কার আছে, বাইক আছে, তারা ওইটা নিয়ে করতো। তারপরে এরা তাদেরকে তো প্ল্যান তো এদের জবরদস্ত ছিল, এসব না প্ল্যান, হ্যাঁ প্রোডাক্ট তো ভালো, ক্লিনিং প্রোডাক্ট, তারা প্ল্যানটাও ভালো ছিল, এসব না। দেন এরা কি হলো, এখান থেকে হেভি এদের মার্কেট হয়ে গেল, আমেরিকাতে হেভি চলছে, ঠিক আছে? এইখানে মানুষ কিন্তু বুঝে গেছে যে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর পাওয়ার, মানুষ বুঝে গেছে, বুঝতে পারছি? প্রচুর মানুষ এই প্ল্যানটা নিয়ে ইন্টারেস্টেড হচ্ছিল। কেন? দেখছে মানুষ যেখানে আমি 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা করে কাজ করব, তার থেকে ভালো আমি এই প্ল্যানের মধ্যে কাজ করব, দিনের সাথে 200 টাকা 2 ঘন্টাও কাজ করলে ভালো টাকা রোজগার হচ্ছে, এ স্বর্ণ, বুঝতে পারছি? এইখান থেকে এমএলএম এর জন্ম হয়ে গেল ফাটাফাটি। তারপর 1990 সালে বাইরের কোম্পানিগুলো ইন্ডিয়াতে এলো, বুঝতে পারছি? বাইরের কোম্পানিগুলো ইন্ডিয়াতে এলো, ঠিক আছে? ইন্ডিয়াতে যখন এই প্রচার করলো, ওই যে আমেরিকা থেকে যে মানে বাইরের विदेशी कंपनी যে एमएलएम गुलो अमेरिका से एसছে, वो लोग जब आया तो इंडिया में बड़ा बड़ा सेमिनार करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, और लोग इससे प्रभावित भी हुए, लोगों को समझ में आया, लोगों को अच्छा भी लगा, বুঝতে পারছি? अच्छा भी लगा, लोग মানুষ জয়েন করাও শুরু করেছে, জয়েনও করলো, বুঝতে পারছি? তারপর প্রবলেমটা কি হলো, এরা কি বিক্রি করতো? ক্লিনিং প্রোডাক্ট, রাইট? প্রবলেমটা শুধু এটাই হয়েছিল যে ক্লিনিং প্রোডাক্ট ইন্ডিয়াতে করবে, ইন্ডিয়ার মানুষের তো গাড়ি নেই, কার নেই, বাইক নেই, রাইট? ইন্ডিয়ার মানুষের কাছে কি আছে? বাফেলো, গায়, বকরি, এসব না। তো এই প্রোডাক্টগুলো চলছে না, প্রোডাক্টগুলো ভালো, বাট আমরা ইউজ কোথায় করবো? এসব না, এসব না। তো ওই প্রোডাক্টগুলো থেকে ইন্ডিয়ার মানুষ কি করছে, এবার নিজের গায়ে পরিষ্কার করছে, বুঝতে পারছি? নিজের अपने भैंस को साफ कर रहा है, उससे अपना भैंस धो रहा है, ठीक है? तो मतलब प्रोडक्ट नहीं चल रहा, प्लान जबरदस्त था, लोगों को प्लान समझ में आया था, लेकिन प्रोडक्ट नहीं चल रहा, राइट? तो हम लोग का एक बहुत अच्छा वर्ड है ना, इंडियन जुगाड़, ये सुनो, इंडिया के लोग काफी अच्छा कर लेते हैं इंडियन जुगाड़। आज के दिने খাওয়ার টাকা নেই, 5 টাকা ইভিনিং এর টার্গেট করে রেখেছি, 5 টাকা পকেটে রেখেছি, চপ আর মুড়ি পাওয়া যায়, ওইটা খেয়ে বাড়ি চলে যাবে, দিস ইজ কল ইন্ডিয়ান জুগাড়, ये सब ইন্ডিয়ার মানুষের মধ্যে ইন্ডিয়ান জুগাড়ের ক্যাপাসিটি খুব ভালো। ওরা কি করলো, প্রোডাক্টটাকেই বাদ দিয়ে দিল, প্রোডাক্টটাকেই বাদ দিয়ে দিল, এবার শুধু প্ল্যানে কাজ করে। প্ল্যান মানে কি? পয়সা লাগাও, পয়সা কামাও, প্রোডাক্ট পাচ্ছে না, কি টাকা লাগাও আর টাকা কামাও, বুঝতে পারছি? টাকা লাগাও, টাকা কামাও। ওই সময় কি হয়েছিল, কিছু লালচি মানুষরা, কিছু নতুন, সবাই তো এমএলএম এর পাওয়ার বুঝে গেছে ওই সময়, 1990 সালেই বুঝে গেছে। তারাও ইন্ডিয়াতে যত ইনভেস্টর ছিল লালচি মানুষ, তারাও কিছু স্কিম স্ক্যাম নিয়ে এমএলএম খুলে দিয়েছে, ঠিক আছে? আর কি করছে? মানি মার্কেটিং। ওইখান থেকে কিন্তু মানি মার্কেটিং এর জন্ম হয়। এই সারদা রোজভ্যালি নাম শুনেছি আমরা, হ্যাঁ? ওইখান থেকে কিন্তু জন্ম হয়, বুঝতে পারছি? পয়সা লাগাও, পয়সা কামাও, ঠিক আছে? আর কিছু লালচি মানুষ, কিছু খারাপ পিপল, খারাপ পাবলিক, ঠিক আছে, এটাকে নিয়ে কিন্তু কাজ করা শুরু করলো, অনেক মানুষের টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল, বুঝেছি আমার খবর? হ্যাঁ, অনেক মানুষের টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল। बेसिक मतलब ज्यादातर पंजाब और साउथ इंडिया में इसका लॉसेस ज्यादा हुआ, पंजाब और साउथ इंडिया में इसका लॉसेस ज्यादा हुआ, और इंसान को अब इस प्लान से घिन आने लगा। हमसे টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে, হ্যাঁ, খারাপ হয়েছে, এজন্য মানে এই প্ল্যান বাই কনসেপ্টটা নিয়ে মানুষ হেভি নেগেটিভ, মানে নেটওয়ার্কিং বললেই মেরে দেবে, বুঝতে পারছি? এমন নেগেটিভ। তারপর মানে কিছু খারাপ কোম্পানির জন্য কিছু ভালো কোম্পানি তো ছিল ওই সময়, এজন্য তারা হাইলাইট হতে পারছিল না, বুঝতে পারছি? তারা হাইলাইট হতে পারছিল না। তারপর কি করলো, গভর্নমেন্ট একটা ইনিশিয়েটিভ নিল, গভর্নমেন্ট কিছু রুলস তৈরি করলো, ল, ঠিক আছে? গভর্নমেন্ট কি করলো, আইডিএসএ, ইন্ডিয়ান ডাইরেক্ট সেলিং অ্যাসোসিয়েশনের নির্মাণ করলো, ফেডারেশন অফ ডাইরেক্ট সেলিং অ্যাসোসিয়েশনের নির্মাণ করলো, বুঝতে পারছি? যে খারাপগুলো করে দিয়েছে ওরা, ঠিক আছে, সেটাকে তো ঠিক করতে সময় লাগবে।
আর গভর্নমেন্ট যে কাজটা করে সেটা খুব স্পিডে করে, আমরা খুব ভালো করে জানি। এসব গভর্নমেন্টের কাজ কত স্পিডে হয় জানি তো। তো গভর্নমেন্ট এই কাজটা করতে করতে অনেক স্লোলি কাজটা করলো, অনেক ল পাস করলো, ঠিক আছে। ওই সময় কি হয়েছিল, কিছু ভালো ভালো কোম্পানিরা কিন্তু এবার ওঠা শুরু করলো, ঠিক আছে। কি করলো কোম্পানি, ভালো প্ল্যান আর ভালো প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা স্মার্ট ভ্যালুর মতো কোম্পানি বা অনেক কোম্পানি ছিল, ভালো প্ল্যান আর ভালো প্রোডাক্ট নিয়ে লঞ্চ করলো। তারপরেও প্রবলেম হচ্ছে আমাদের পাবলিক কিন্তু এটাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। পাবলিক তারপরেও ভাবছে যে এটা একটা মানি মার্কেটিং। আমাদের মধ্যে কি ছিল না এতদিন ধরে এই প্রবলেমটা, এখন মানি মার্কেটিং। এইবার কোম্পানি কি বলছে আমাদের, মানে ওভারঅল কি প্ল্যানের উপরে ফোকাস করবো না, প্ল্যানের উপরে ফোকাস করবো না, আমরা প্রোডাক্ট ভালো ভালো বানাবো, রাইট। কারণ মানুষের এটা একটাই প্রবলেম ছিল যে মানুষ প্রোডাক্ট পাচ্ছিল না। এবার প্রোডাক্ট ভালো ভালো বানাবো আর ধামাকা প্ল্যান বানাবো। এই যে আমাদের ফ্লেক্সি অনেক কিছু এসছে, রাইট। অনেক ভালো ভালো প্ল্যান বানাবো, প্রোডাক্ট বানাবো, বুঝতে পারছি। এইখান থেকে দেখবেন আবার ফেক কোম্পানিজ গুলো সরে গেছে, আবার নেক্সট এইবার থেকে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর মানে চেহারা ভালো হচ্ছে কি হচ্ছে না, বুঝতে পারছি। নেটওয়ার্ক মার্কেটিং নিয়ে মানুষ এখন বিশ্বাস করে। প্রবলেমটা কোথায়, আমাদের বাবা 1990s এ, রাইট, আমাদের বাবা আমাদের দাদুকে সঙ্গে ওই জন্য আমরা যদি আমাদের বাবা বা কাকু থেকে যদি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কনসেপ্ট নিয়ে যদি জিজ্ঞেস করতে যাই, কি বলবে, হ্যাঁ চিটিংবাজ, হ্যাঁ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়, এসব তারা ঠিক, তাদের সময় তো হয়েছে, এসব তাদের সময় তো এটা হয়েছে, এই জন্য তো তারা ঠিক, অবশ্যই তাদের তো নেক্সট ফেজটা দেখিনি, বুঝতে পারছি। এই জন্য দেখবে আমাদের জেনারেশন থেকে যখন জিজ্ঞেস করে তারা নেগেটিভ হয়ে যায়, বুঝতে পারছি। মানে বুঝতে পেরেছো নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কনসেপ্ট? বুঝতে পেরেছি, রাইট। তো দেন এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং, এইভাবে কিন্তু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর জন্ম হয়েছে। আমি খুব শর্টে বললাম, এইভাবে কিন্তু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং আজকে ডেটে 1934 থেকে শুরু করে মানে 90 বছর 80 বছর ধরে পুরো ইন্ডিয়াতে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কিন্তু তেহলকা মাছিয়ে রেখে দিয়েছে, বুঝতে পারছি। আজকে কোটি মানুষ কিন্তু এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং থেকে সাকসেসফুল, কোটি মানুষ কিন্তু এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং থেকে বিরাট জায়গায় চলে গেছে। কোনো কোয়ালিফিকেশনের দরকার নেই, মানুষ শুধু প্ল্যান প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে আজকে ওদের যার যেটাই কোয়ালিফিকেশন ওইখান থেকে কিন্তু সাকসেসফুল করেছে, বুঝতে পারছি। আমাদের প্রবলেম কি হতো বা আমার কি প্রবলেম হতো, আমি জানতাম প্ল্যানটা ভালো, আমি জানতাম প্রোডাক্টটা ভালো, বাট আমি তারপরে একে ঠিক 100% অ্যাকসেপ্ট করতে পারছিলাম। 2 বছর ধরে আমি বিজনেস করছি, বাট 2 বছর ধরে আমি কিন্তু এই জিনিসটাকে ঠিক দিল থেকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারছিলাম না, বুঝতে পারছি। বাট যখন আমি এই হিস্ট্রিটা জানলাম কি করে একটা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর জন্ম হয়, তখন থেকে কিন্তু আমার বিশ্বাস চলে এলো, বুঝতে পারছি। এই যে কনসেপ্টটা তোমাদেরকে বললাম, এই যে হিস্ট্রিটা তোমাদেরকে বললাম, আমি 100% বিলিভ করি এই হিস্ট্রিটা জানার পর 100% তোমার মাইন্ডও কিন্তু ইমিউন হয়েছে, ইয়েস অর নো? ইয়েস, রাইট। আচ্ছা, আমরা সবাই জানি যে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এবার জয়েন করে গেছি, আমাকে কিছু করতে হবে, সাকসেসফুল হতে হবে, সাকসেস ছাড়া তো কিছু নেই, দেখেন লাইফে এসে ভাই জিততে এসেছি, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ, হেরে তো যাবো না, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ, লাইফে এসে জিততে এসেছি, আমরা কি করতে হবে, আমরা সবাই জানি আমাকে কিছু করতে হবে। করার আগে আপনাকে কিছু রুলস আপনাকে অবশ্যই কিন্তু মেনটেন করতে হবে। রুলস মানে দেখো, আমরা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করছি, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং নিয়ে আমরা সিরিয়াস, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং আমরা করতে চাইলে হয়ে যাবে? হ্যাঁ, কোন জিনিসের তো প্রসেস আছে, কোন জিনিসের তো সিস্টেম আছে, ইয়েস অর নো? কিছু রুলস কিন্তু আমাদেরকে 100% মেইনটেইন করতে হবে। কি রুলস? প্রচুর বেসিক রুল, অনেক বেসিক রুল। আমরা সবাই আমাদের মাইন্ডে ওই রুলসগুলো আছে, বাট ওই মাইন্ডে আছে, বাট আমার ওই রুলসগুলো আমি জীবনে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারি না বা পারছি না। সবাই জানি সকালে উঠতে হবে, হ্যাঁ, হেলথ যদি ভালো রাখতে হয় এক্সারসাইজ করতে হয়, ইয়েস করতে হবে এক্সারসাইজ, করি। জানি হেলথ যদি ভালো রাখতে হয় তাহলে সাফিসিয়েন্ট জল খেতে হবে, ইয়েস অর নো? খাই, হ্যাঁ, ইয়েস অর নো? মানে এক্সারসাইজ করা ইজ আ সিম্পল টাস্ক বাট নট আ ইজি টাস্ক, ইয়েস অর নো? ইয়েস। সকালে 5টার সময় ওঠা সিম্পল টাস্ক, ইয়েস অর নো? বাট নট আ ইজি ওয়ার্ক, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ, পয়সা কামানো ইজি না? কার মনে হয় পয়সা কামানো প্রচুর ইজি? কার মনে হয় যে পয়সা কামানো ইজি বা পয়সা কামানো প্রচুর টাফ? কোনটা? একটু হাত তুলে বলে, হ্যাঁ বলো।
প্রচুর টাফ। আর কেউ বলতে পারে টাকা কামানো বা ইনকাম করা ইজি ব্যাপার না টাফ ব্যাপার? হ্যাঁ, কে টাফ বলছে একটু হাত তোলো। আচ্ছা, কে ইজি বলছে একটু হাত তোলো। ইজি আমি বলবো দুটোই রং। আমি তো এক্সাম্পল দিলাম। মানি মেকিং ইজ আ সিম্পল টাস্ক বাট নট আ ইজি টাস্ক। Yes or no? Yes. Yes or no? Huh? Money making is a not easy task but not a simple task, right? তো এইটাই হচ্ছে প্রশ্ন। আছে কিছু রুলস, মানে এই সাকসেসফুল হওয়ার আগে কিন্তু আমাকে কিছু রুলস মেইনটেইন করতে হবে। আর যে রুলসটা খুব সিম্পল বাট নট ইজি। বুঝতে পারছি কি রুলস? সবাই জানি ড্রেস কোড মেইনটেইন। হ্যাঁ, ড্রেস কোড মেইনটেইন আমি জানি, খুব ইজি জিনিস। করি হয় সব সময়? হয় না। হ্যাঁ, কি টাইম মেইনটেইন, টাইম ম্যানেজমেন্ট। হ্যাঁ, জানি তো। প্রত্যেকটা ট্রেনিং অ্যাটেন্ড করতে হবে। হ্যাঁ, খুব ইজি জিনিস। সপ্তাহে একটা ট্রেনিং দিয়ে চলে যাবো। মাসে 4টা ট্রেনিং এর মধ্যে হয়তো 2টো ট্রেনিং আমি মিস করেছি। হয় কি হয়? হ্যাঁ, ক্রিটিসিজম করবো না বাট চাইলেও করি। Yes or no? যে সিনিয়র সাপোর্ট করছে সেই সিনিয়রই বাজে। Yes or no? আমাকে ফোন করে কিস্তি দিল কেন? ওর বাবার কামাই খাই। Yes or no? বাট সেই সিনিয়র দিন রাত গিয়ে তোমার জন্য ভাবছে, দিন রাত দিয়ে তোমাকে ফোন করছে, সাপোর্ট করছে। মতলব আমি এটা চাইলে শেখাতে পারবো না বাট ইট ইজ আ ইজি টাস্ক বাট নট আ সিম্পল টাস্ক। কেন? আমরা যেখানে থাকি তার সারাউন্ডিংই কিন্তু এরকম। বুঝতে পারছি? হ্যাঁ, বাট তার মানে কি আর কেউ, তার মানে কেউ পারে না? হ্যাঁ, কেউ না কেউ তো পারে। যে পারে সে তো এখানে আছে। Yes. হ্যাঁ, আপনি যদি এই জায়গায় আসতে চান তাহলে 100% আপনাকেও পারতে হবে। আপনি খারাপ করছেন বলছি না, আপনি আপনার মাইন্ডে করছেন, আপনি করুন। বাট আপনি আজ না কাল তো বুঝবেন যেটা করেছি সেটা ভুল করেছি, রাইট? আর অনেক কিছু আছে। পার্সোনাল লাইফকে প্রফেশনাল লাইফ সাথে মেলাবো না। যখন একটা সিনিয়র বলে কি রে আছি, কোথায় গেছিস, সরস্বতী পুজো মানাতে গেছিস বউয়ের সাথে? দাদা আমার পার্সোনাল লাইফ হ্যাঁ, yes or no? এইসব জিনিসগুলো খারাপ না। তুমি প্রশ্ন করেছো, খারাপ করোনি, বাট কিছু জায়গাতে তোমাকে বুঝতে হবে। আরে আমি তো সরস্বতী পুজো ঘুরতে বেরিয়েছিলাম, বুঝতে পারছি। কে বেরোয়নি? হ্যাঁ, কালী পুজো কেউ ঘোরে না, দুর্গা পূজা কেউ ঘোরে না, সবাই ঘোরে। বাট কিছু জায়গা কিন্তু আমাকে মেনটেনেন্স করতে হবে। কেন? আমি এই সিস্টেমে 1 বছরের জন্য, 6 মাসের জন্য, 2 বছরের জন্য আসিনি। আর যার হাত ধরে কাজ করছি তার সাথে কিন্তু একদিনের দুদিনের জন্য করছি না। Yes or no? হ্যাঁ, তার হাত কিন্তু জিন্দেগি ভর থাকবে। তো যার সাথে আমি কাজ করছি তার সাথে আমি রিলেশন ঠিকঠাক রাখতে হবে। Yes or no? মানে রিলেশন মেকিং আর কি করতে হবে? খুব ভালো করে জানি যে নতুন অ্যাসোসিয়েট গুলো আসবে তারা আমার ফ্যামিলি ভিজিটিং করতে হবে। জানি তো, করি না। যদি পার্কে যেতে হয়, হ্যাঁ, যদি একটা মেয়ে অ্যাপ্রোচ করে কালকে পার্কে যাবে, তা কুরিয়া লেখে ফাটাফাটি চলো। বাট কোনো অ্যাসোসিয়েট করে দাদা আমার একটা মা প্রবলেম করছে, বাড়িতে এসে বুঝিয়ে দাও। মা যদি মারে যদি আমার গালাগালি দেয়, দাদা শোনো না ওই ছেলেটার প্রবলেম, ওই চলে যাও তো। সিনিয়র ওখানে গিয়ে কাজ করছে আর মিডিল লেভেল সিনিয়র পার্কে গিয়ে সরস্বতী পুজো ঘুরছে। তারপরেও মিডিল লেভেল সিনিয়র বলে আমাকে এখানে চান্স চায় না, আমি কি কোন পাপ করেছি? কিছু জায়গায় তোমার ফল্ট আছে। আরে ভাই তুমি ওইখানে, আমরা এইখানে, কিছু তো ডিফারেন্স আছে। কিছু তো ডিফারেন্স আছে। এই ডিফারেন্স গুলো তোমাকে ঠিক করতে হবে। প্রচুর রুলস, প্রচুর রেগুলেশন। আমরা গ্রুপে প্রচুর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে রেখেছি, মানে আমরা অ্যাডভান্স সিনিয়র থেকে। হ্যাঁ, ফেসবুকে স্মার্ট গ্রুপ 10টা গ্রুপ। হ্যাঁ, কে ইনফরমেশন তাড়াতাড়ি পাবে? Yes or no? হোয়াটসঅ্যাপে 10খানা গ্রুপ। হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপ মানে কে তাড়াতাড়ি আপডেট করবে হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপে, মানে ওইখান থেকে ইনফরমেশন বার করে এখানে আপডেট করা। এটা কম্পিটিশন চলছে। বুঝতে পারছি? আমি তোমাকে বলে দিই আজকে সাকসেস বা আজকে এই জায়গায় আসার কাহিনী কি। সিনিয়র যেটা বলেছিল সেটা মেনেছি। একটা হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপ চালাবেন, ওর থেকে বেশি গ্রুপ চালানোর আপনার দরকার নেই। সিনিয়র যে ইনফরমেশন দেবে ওইটুকুই থাকবেন, তার থেকে বেশি আমার দরকার নেই। ফেসবুক বন্ধ করুন, ব্লক করুন, দরকার নেই। ওই সময়টা আপনার আসেনি যে আপনি ফেসবুক রাত দিন বাড়িতে বলবেন না কিছু না দাদা 199 এর রিচার্জ করিয়েছি, প্রত্যেকদিন 1.5 GB, দায়িত্ব নিয়ে শেষ করতে পারবে। আমাকে আম্বানি বলেছে। দায়িত্ব নিয়ে রাত্রি 12টার আগে, মানে আমাকে দায়িত্ব নিয়ে 10খানা ভিডিও, হ্যাঁ, 10টা মেয়ের সাথে চ্যাটিং, 10খানা অডিও। তুমি খাইছো? করতেই হবে। কেন বলো তো?
ডেটাটা যদি সেভ না ডেটাটা যদি আমি খতম না করি তাহলে আম্বানির লাভ হয়ে যাবে আর আমি আম্বানির কম্পিটিটর লাভ হতে দেবো কেন আজকে বলো আজকে আমরা যে ফ্যামিলি থেকে বিলং করি আমাদেরকে শুট করে ফেসবুক করা এসব না আমাদের শুট করে দিনভর হোয়াটসঅ্যাপ করা ইউটিউব করা আমাদের শুট করে দিনভর মানে সোশ্যাল মিডিয়া করা টাইম ওয়েস্ট করা শুট করা আমাদের দিন করে বাট আমরা জানি করাটা খারাপ করাটা বেকার বাট আমরা করি বাট করাটা কিন্তু উচিত না বাট আমরা এটা জানি যদি বলো রুলস এন্ড রেগুলেশনের উপর দুটো অ্যাসোসিয়েটে জ্ঞান দিতে হবে হ্যাঁ 2 ঘন্টা ধরে জ্ঞান দিয়ে দেবে এখন বুঝিয়ে দেবে যে রুলস এন্ড রেগুলেশনের মানে কি হয় হ্যাঁ পাঠ্য জগতে রুলস এন্ড রেগুলেশন বানায়নি আমার রুলস রেগুলেশন দেবে হ্যাঁ আমরা কোনোদিন রুলস রেগুলেশনটা মেনটেন করতে পারি না আমার থেকেও ভুল হয় আমি ভাই সত্যের সামনে আসিনি ভাই আমার থেকেও ভুল হয় বাট আমি যেটা লাইফে অবজার্ভ করেছি আপনাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করছি কেন আমি তোকে বলে দিচ্ছি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যেরই কিন্তু সরি চাণক্যেরই ছাত্র ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যে পুরো দুনিয়াকে জয় করেছিল হ্যাঁ তো গুরু বড় হয় না গুরু থেকে যে শেখে সেই স্টুডেন্টটা বড় হয় বুঝতে পারছি আজকে রামকৃষ্ণর ছাত্র ছিল কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণকে হয়তো কিছু মানুষ চেনে স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু হাজার হাজার মানুষ চেনে লাখো লাখো পুরো দুনিয়াতে মানুষ চেনে তো এটা কোনোদিন ভাববেন না যে আপনাকে শেখাচ্ছে যে সে আপনার উপর রাজত্ব করবে না আপনি যদি 100% শিখতে পারবেন 100% ওনাকে পেরিয়ে আপনি ক্রস করে যাবেন অমিতাভ বচ্চনের বাবার বেশি নাম নেই বলে অমিতাভ বচ্চনের তার থেকে বেশি নাম আছে বুঝতে পারছি শেখার মেন্টালিটি করুন কেউ আপনার ক্রস করে যাবে না আপনি যদি চান তাহলে আপনি পুরো দুনিয়া 100% মানুষের ক্রস করে চলে যাবেন যদি আপনার মেন্টালিটি ঠিক হয় বুঝতে পারছি আর কি করতে হবে এই রুলস এন্ড রেগুলেশনটা মেইনটেইন করতে হবে দেখো পুরো রুলস এন্ড রেগুলেশন বলবো না কেন এই রুলস এন্ড রেগুলেশন এইসব বেশি বললে আপনারা ক্লাস বোরিং হয়ে যাবে রাইট তো রুলস রেগুলেশন আমি কম বেশি সবাই জানি বুঝতে পারছি কি করতে হবে আমাদের প্রচুর প্রোডাক্টস আছে রাইট কি কি প্রোডাক্টস আমরা জানি এডুকেশন আছে আমাদের কাছে হ্যাঁ হেলথের উপরে প্রোডাক্টস আছে পার্সোনাল কেয়ার উপরে প্রোডাক্টস আছে রাইট হোম কেয়ার উপরে প্রোডাক্টস আছে এগ্রিকালচার উপরে প্রোডাক্টস আছে রাইট হ্যাঁ আর কি আছে আমাদের কাছে লাইফস্টাইলের উপরে মানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ সেগমেন্টস নিয়ে স্মার্ট ভ্যালু কাজ করে রাইট ডিফারেন্ট টাইপ অফ সেগমেন্টস ইয়েস অর নো এই যতটা পারবো প্রত্যেকটা দিন এই সেগমেন্টসের উপরে কিন্তু নলেজ নেওয়ার চেষ্টা করবো আচ্ছা এটা মানে এটা বলিনি যে স্মার্ট কমার্স বলে দিয়েছি আজকে তোমাকে স্মার্ট কমার্স 2 পাতা 3 পাতা 10 পাতা পড়তেই হবে না না ভাই আপনি আপনার মতো পড়ুন আপনি দুটো লাইন পড়ুন স্মার্ট কমার্সের উপরে এটাই যথেষ্ট বাট কিন্তু আপনি ডেইলি কিন্তু আপনি একটু হলেও রিডিং করুন একটু হলে নলেজ গেদারিং করুন যেইখান থেকে পারবেন সেইখান থেকে চেষ্টা করুন 90% অফ নলেজ গেদারিং বই থেকে করা আমরা এখন প্রচুর স্মার্ট আমাদের যদি কিছু শিখতে হয় টুক করে ইউটিউব খুলে দিই এখন হ্যাঁ টুক করে হোয়াটসঅ্যাপ খুলে দিই এখন টুক করে ফেসবুক খুলে দিই এখন ফেসবুকে ঢোকা ইজি বের হোনা মানে নিকালনা টাফ ফেসবুকে ঢোকাটা খুব ইজি বেরোনোটা খুব টাফ ইউটিউবে একবার ঢুকে যাও ঠিক আছে তুমি যেটা দেখছো সেটা তো চলছে তার নিচে চলে এলো না ওয়েব সিরিজ একটু দেখেই নি কি দেখাচ্ছে এর মধ্যে আর আজকে এটা ওয়েব সিরিজে কি দেখায় খুব ভালো করে আমরা সবাই জানি সবাই চলে এসো হ্যাঁ তার নিচে আজকে এটা মাস্ট গান একটা চলে এলো সেটা দেখে নিলাম তারপরে লাস্টে একটা ট্রেনিং এলো রাজুদার একটা ট্রেনিং এলো 20 মিনিটের ট্রেনিং 5 মিনিট আজকে দেবো 5 মিনিট পরে মানে বুঝতে পেরেছো সিচুয়েশন এটাই হয় প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি বেশি করে চেষ্টা করব নলেজটা নেওয়ার বই থেকে यहाँ से किताब से बुक জানি বুক পড়ি সবাই বই পড়ার চেষ্টা করব প্রত্যেকটা মানে আমাদের কোম্পানির প্রোফাইল আছে না কোম্পানির প্রোফাইল আছে এইখানে কালার ভাই সত্যি বলো প্রোফাইল আছে কোম্পানির প্রোফাইল সবার কাছে আছে দেখো 80% অফ অ্যাসোসিয়েট কাছে নেই কেন আচ্ছা এই তার মানে এটা না যে 80% অ্যাসোসিয়েট গরিব তার কাছে টাকা নেই না যথেষ্ট সব ভালো ড্রেস পরে এসেছে টাই পরে এসেছে এসব না বাট 100 টাকা মানে ড্রেস পরার জন্য 2000 টাকা খরচা হয় এসব না কত দূর থেকে এখানে আসতে 500 টাকা খরচা হয় খাওয়ার জন্য 25 টাকা খরচা করি এসব না বাট 100 টাকার আমি কোম্পানির প্রোফাইল কিনতে পারছি না মানে কি তোমার সাকসেস এইখানেই আটকে দিচ্ছে তোমাকে বুঝতে পারছি আজকে কিছু করার আগে কিছু জানতে হবে হ্যাঁ ভাই ধামাকা পড়ে চলে আয় কি ভাই কি কাজ আছে ওখানে ধামাকা কাজ আছে চলে আয় তো কি করতে হবে ধামাকা করতে হবে চলে আয় কত ধামাকা কামাবি চলে আয়
মানে ধামাকা ধামাকা দাও দাদা দুটিটা ক্যান্সেল হয়ে গেলো জানো, আমাকে বলেছিল যাবো অবশ্যই এবার যায়নি, তাহলে পাগল ছিল। হয়তো কি প্রজেক্ট ধামাকা প্রজেক্ট, হ্যাঁ কি কাজ ধামাকা কাজ, কি করতে হবে ধামাকা করতে হবে, হ্যাঁ কত ইনকাম হবে ধামাকা 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 হতে হবে। আর তারপর নতুন নতুন 3-4টা ধামাকা এসছে, কি ধামাকা এসছে মানে ধামাকা এসছে, ধামাকা নাম্বার 1, ধামাকা নাম্বার 2, ধামাকা নাম্বার 3, ধামাকা নাম্বার 4, মানে বলতেও পারে না ফ্লেক্সি বোনাস পড়েই, হ্যাঁ বলতে পারে না আইসিডি বোনাস, ডাইরেক্ট রেফারেন্স বলতেই পারে কি এসছে ধামাকা ধামাকা কিছু কিছু ইনকাম করার প্রসেস রয়েছে। বলে পাচ্ছি এটা কিন্তু আপনাদের ঘাটতি, আপনারা বুঝতে পারছেন না। তো আমি জানি আপনি হয়তো আমার থেকে ভালো স্পিকার হতে পারেন, আপনি হয়তো আমার থেকে ভালো পার্সোনালিটি মেনটেন করতে পারেন, আপনি হয়তো আমার থেকে বেশি ফিল্ডে থাকতে পারেন, বাট বললাম না ওইখান থেকে এখানে আমি এসেছি, আপনি আসতে পারেননি, কিছু না কিছু একটা ডিফারেন্স হয়ে গেছে। বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি আমি ভাই এখানে রাজত্ব করতে আসিনি, বুঝতে পারছি এইটুকু গ্যারান্টি দিয়ে বললাম আমার থেকে বেশি কেউ খাটতেও পারবে না ফিল্ডে, বুঝতে পারছি। বাট আমি এটা অহংকার করছি না, আমি এটা আপনাকে দেখাচ্ছি যে ভাই আমি খাটতে পারি, তুইও খাটতে পারিস, আমি এই জায়গায় আসতে পারি, তুইও আসতে পারিস, আমার জায়গাটা ক্রস করতে হবে, বুঝতে পারছি, দম রাখতে হবে, রাইট। অলওয়েজ বিলিভ করব, কি বিলিভ করব, ফিল্ড ওয়ার্কে বেশি বিলিভ করব, সিনিয়রের সাপোর্টে না। আমরা কি করি এসটিভি করে দিলাম, ইনভাইটিং করে দিলাম, রাইট ইনভাইটিং করে দিলাম, এসটিভি করে দিলাম, ফলোআপের মধ্যে সিনিয়র আসবে, অ্যাসোসিয়েটেড প্রসপেক্ট, অ্যাসোসিয়েটেড প্রবলেমকে সলিউশন করবে সিনিয়র করবে, কারণ সিনিয়রের কাছে একটা মেশিন আছে, ঢোকাবে নেগেটিভ বেরোবে পজিটিভ, রাইট। অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে ফিল্ড ওয়ার্কে বেশি বিলিভ করতে হবে, পুরো সিনিয়রের ভরসায়। বুঝতে পারছি আপনারা যা এখানে আছেন সবাইকে দেখে মনে হচ্ছে ভাই 2-2.5 বছর 1 বছর ব্যবসা করেছো, আপনারা খুব ভালো করে কনসেপ্টটা জানেন, আপনার স্কিলটা আর ধার হচ্ছে না, এই জন্য আপনারা করেন না, এই জন্য আপনার স্কিলটা ধার হচ্ছে। যখন করবেন 2-4টা মার্ডার করবেন, 2টো ইনভাইটিং করবেন, 2টো ক্যান্সেল হবে, আর এর থেকে বেশি কিছু হবে না। আপনারা মার্ডার করবো যদি ক্যান্সেল হয়ে যায়, স্কিল চলছে এখন ধামাকা মার্ডার করবো, বুঝতে পারছি কোনো প্রবলেম নেই। মানে আমরা আমাদেরকে সবসময় ফিল্ডে বিলিভ করতে হবে, ফিল্ড ওয়ার্কে বিলিভ করতে হবে, বুঝতে পারছি। দেখবেন ফিল্ড ওয়ার্কে বিলিভ করুন, কখন ওইখান থেকে এখানে সিনিয়র স্পিকারের নাম দিয়ে দেবে বুঝতে পারবেন। তারপর বলবেন যে আমি এমন কি কাজ করেছিলাম ভাই যে আমি স্পিকার, তারপর একদিন দেখবেন যখন আপনি স্পিকার হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন স্টেজে, আপনার টিম আপনাকে দেখে অবাক, হ্যাঁ হ্যাঁ আমার দাদা আমার সাথে থাকে, হ্যাঁ আমার সাথে খায়, দেখ ট্রেনিং দিচ্ছে, বুঝতে পারছি। ফিল্ড ওয়ার্কে বিলিভ করুন, কোনো সিনিয়রের ক্রিটিসিজমে যাবে না, কমপ্লেনে যাবে না, কন্টেম করে না। কারণ একটা কথা বলে দিবে লাস্টে, যদি আপনি চিটিং মাছ হন তাহলে সিনিয়র আপনার মাছ কিনে দেবে, ঠিক আছে। যদি আপনি এই ভাষায় বোঝেন তাহলে এই ভাষায় বোঝুন, যদি আপনি টেকনিশিয়ান হন তাহলে সিনিয়রকে একটু ইঞ্জিনিয়ার, ঠিক আছে। যাই তো এটা আমাদের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন, একটু আপনি মেনটেন করার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে। আর কি প্রোডাক্টের উপর নলেজ নেব, খুব শর্টে বলে দিই, রেগুলার। আমি জানি এখানে 90% অফ অ্যাসোসিয়েট রেগুলার ইনকাম করার তার হ্যাবিট নেই, রাইট। আমরা জানি স্মার্ট ভ্যালিতে এসেছি, আজ না কাল হবে, এটা গ্যারান্টি হবে। বাট আমাদেরকে কিন্তু রেগুলার ইনভাইটিং করা বা রেগুলার আমাকে ইনকাম করা, রেগুলার ইনকাম হ্যাবিট করতে হবে, রেগুলার ইনকাম করার আমাকে হ্যাবিট রাখতে হবে। রেগুলার ইনকাম করার হ্যাবিটটা মানে কি খুব ভালো করে বোঝো, কারেন্ট নেই এই জন্য গরম লাগছে, সরি। ওকে, রেগুলার ইনকাম করার হ্যাবিট মানে আমাকে 2 টাকাও হলে ডেলি ইনকাম করতে হবে স্মার্ট ভ্যালু প্ল্যাটফর্ম থেকে। কি বললাম? 2 টাকা হলে আমাকে ডেলি স্মার্ট ভ্যালু প্ল্যাটফর্ম থেকে ইনকাম করতে হবে, 10 টাকা হলে আমাকে কামাতে হবে, বাট ডেলি কামাতে হবে। আমি স্মার্ট ভ্যালু তো কেন, আমি জানি ভাই তোমরা এখানে যদি টিকে থাকো 2 বছর 5 বছর কোটিপতি হয়ে যাবে, আমি জানি, বাট 2 বছর পরই কেন হবে? হ্যাঁ, আমি 3 বছরের পর অ্যাচিভ করব, তাহলে আপনিও 3 বছর পর অ্যাচিভ হবেন, তার কোনো মানে আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যালো নো আছে কি? আমি 3 বছর পর অ্যাচিভার হয়েছি, 4 বছরের মাথায় আমি এসপিএস কোয়ালিফাই করেছি। আপনারও জার্নি আমার মতোই হবে, তার মানেটা কি? হ্যাঁ, তার আমার মতোই হতে হবে। হ্যাঁ, মানে কিরকম হয় যখন জানতে পারি যে আমার সিনিয়র 4 বছর পর এসপিএস কোয়ালিফাই করেছে, তাহলে আমার মাথায় ধারণা চলে আসে যে হ্যাঁ আমি 4 বছর পরেই করব। হ্যাঁ, 2 বছর হয়নি কি হয়ে যাবে, আমার সিনিয়র দেখ 4 বছর, আমরা 4 বছর না, দরকার নেই ভাই।
আপনার জার্নি আপনার সিনিয়রের মতো বানাবেন না, আপনি আপনার চেষ্টা করুন, আপনি আপনার হিস্ট্রি ক্রিয়েট করুন। বুঝতে পারছি? তো রেগুলার ইনকাম করার একটা হ্যাবিট আমাদেরকে ডেইলি বেসিসের নিজের মধ্যে একটা কনজিউম করতে হবে। যে আমি বলছি অঞ্জন শপিং খুলেছে সবাই জানো, রাইট? 80,000 এর মাল কিনেছে সবাই জানো, রাইট? অঞ্জন ভুলটা কি করেছে, অঞ্জন সব প্রোডাক্ট আমার বাড়িতে রেখে দিয়েছে, ঠিক আছে? পার্সোনাল কেয়ারে মোটামুটি 20,000 টাকার মাল ছিল, ঠিক আছে? আমি 20,000 টাকার মধ্যে 15-17,000 টাকার প্রোডাক্ট বিক্রি করে দিয়েছি। অঞ্জন বোঝা প্রোডাক্ট দুটো কোথায় আমি বিক্রি, বুঝতে পারছি? এই যে একটা আনন্দ, বাড়িতে যে আসছে, মা আসছে, দিদি আসছে, শুন না, একটা ভালো ঠিক করে তো চুল উড়ে যাচ্ছে কেন রে? তেল লাগাচ্ছিস না দিদিকে রেখে বলছি, হ্যাঁ দিদি বাবা কি হলো, হ্যাঁ তোর চুল, দিদির চুল ধামাকা হেভি, কিনা সব করেছে, তারপরও তোর চুলটা উড়ে যাচ্ছে কেন, একটু কম হয়ে গেছে আগে থেকে। হ্যাঁ সত্যি, মেয়েদেরকে বলে দাও একটা প্রবলেম আছে, মেয়েদেরকে একটু খারাপ বলে দাও, মেয়েরা সিরিয়াস, রাইট? এটা বললাম এই 400 টাকার তেল যদি ইউজ করি তাহলে কাও না, টাকা নেই তাহলে 130 টাকা, যদি বলতে 130 টাকাও নেই কানে বলতে 10 টাকা দিয়ে খাবি, রাইট? তো এই যে অ্যাটিটিউড কিছু না, আমার বাড়ির পাশে একজনের বাতে ব্যথা হচ্ছে, মানে বাতের রোগ হচ্ছে, রাইট? ওকে ডক্টর প্রচুর ওষুধ দিয়েছে, এখন ও একটু রিকভারও হয়েছে, তারপরেও বলেছে তুই এত পাতলা হয়ে যাচ্ছিস কেন, তোর এরকম চেহারা হয়ে যাচ্ছিস কেন, না বাতের রোগ হয়েছে, ঠিক আছে? হচ্ছে কোনো রকম এই তেলটা ইউজ করে, আমি নিজে মাসেল জয়েন্ট লাগাইনি কোনোদিন, ঠিক আছে? আমি বলছি এটা ইউজ করি, গ্যারেন্টি তো ঠিক হবে, গ্যারেন্টি। আমি নিজে ইউজ করি, আমি জানি না ঠিক হবে কি হবে না, আমি বিক্রি করে দিচ্ছি, তার দিন পর আমি নিজে গেছি, ভয় হ্যাঁ ঠিক আছে না। আমি একটা জিনিস বুঝি, বলতো একটা জিনিস বিশ্বাস করি, যদি আগুনে হাত দিই হাত জ্বলবে, এসো না, চলে হাত দিই হাত ঠান্ডা হবে, এসো না, হ্যাঁ এটা তো হবে না। কেউ আমাকে বলতে ভাই দাদা আগুনে হাতটা দেবো হাতটা জ্বলবে, এটাই তো হয় যে দরদের তেল দিচ্ছি, হ্যাঁ মানে বললাম এই কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করলো দাদা ভালো ব্যথার তেল কি আছে, আমি বললাম মাসাল জয়েন্ট, সেটা ঠিক হবে। আরে ভাই আগুনে হাত দিলে তো হাত জ্বলবে, তেল লাগালে হাত ঠিক হবে না কি করে? মানে এটা যদি বিশ্বাস করি ওই তেলটা তৈরি হয়েছে কিসের জন্য, ঠিক হওয়ার জন্য, তো তারপরও তার মানে ঠিকই হবে, তারপরেও কিছু মানে বাদল আছে, ওটা ঠিক হবে সত্যি? টাকাটা চলে যাবে না? কিছু আছে গ্যাসের, সবার বাড়িতে প্রবলেম, গ্যাসের সবাই 1 টাকা করে চিনতে খায়, বাট আমলাটা নিতে বলে ঠিক হবে, ওইটাই হচ্ছে। আমি মানে ওরা ভাবছে যে আগুনে হাত দিলে জ্বলবে না, হ্যাঁ কোশ্চেন করছে তো আগুনে হাত দিলে হাত জ্বলবে, হ্যাঁ তো দিয়ে দেখ, মানে আমরা যে প্রোডাক্টগুলো কনজিউম করেছি, আমাদের কোম্পানি যে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে এসছে কোনো কাজের জন্যই তো নিয়ে এসছে, হ্যাঁ? আর ওই কোম্পানি যখন প্রোডাক্টগুলো মার্কেটে লঞ্চ করেছে তো অনেক অ্যাপ্রুভাল নিয়েই তো লঞ্চ করেছে, তাহলে আমাদের এত কোশ্চেন লাগানোর কি আছে ভাই? হ্যাঁ ফেস ওয়াশ দাদা আমার পড়া যাবে, আমাকে লাগিয়ে দে, ঠিক আছে? হ্যাঁ ফেয়ারনেস কি দাদা, দীপিকা পাদুকোন হবো, সব সে বলছে ওর প্রোডাক্ট কিনে নেবো, আমি বললাম ভাই আছে দিয়ে তুলে দেবো, দাদা টাকা নেই, ভালো আছে? এটাই হচ্ছে বললাম, মানে এই অ্যাটিটিউড। দেখো আমি এইখান থেকে কত টাকা, আমি ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট এপিতে সেল করে দিয়েছি, কেন মার্কেট করতে হবে, রাইট? এপিতে সেল করেছি, আমি রোজগার করি, বাট অ্যাটিটিউডটা মেনটেন করি যে আমি একটা সেলসম্যান, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ, আর আমার ধর্ম হচ্ছে সেলস, ইয়েস অর নো? খালি গ্রেট খালি কি করে, রেসলিং করে, তার ধর্ম কি মারাপিটি, হ্যাঁ? মারাপিটি ছাড়া কিছু করতে পারবে? হ্যাঁ, তো ওর ধর্ম হচ্ছে মারাপিটি করে, ডাব্লিউডাব্লিউ করে। আমি ভাই সেলসম্যান, আমি একটা নেটওয়ার্কার, আমার কাজ হচ্ছে নেটওয়ার্ক তৈরি করা, মার্কেটিং করা, হ্যাঁ প্রোডাক্ট বিক্রি করা, এই অ্যাটিটিউডটা অনেকজন এখনো রাখতে পারে। আমি যদি বলি ভাই আজকে তোমরা যাও প্রোডাক্ট বিক্রি করো, 4% করে দেবো তোমাদের, হ্যাঁ একটা প্রোডাক্টে 4% দেবো, তারপরেও ভাবে মানে পাশের বাড়ির লোক গ্যাসের হুই করে তার ট্যাবলেট খেয়ে যাচ্ছে, তুমি 500 টাকার আমলা ও হাজার টাকার পেটের জন্য প্রত্যেকটা মাসে খরচা করে না, বাট তারপরেও আমি 500 টাকার আমলা বিক্রি করি না, কেন করি না? তাহলে তো আমলাটা প্রচুর দাম, বাট ওই পাশের ঘরের মানুষ কিন্তু 1000 টাকা 12-2000 টাকা 3000 টাকার পেটের জন্য কিন্তু মাসে ওষুধ নাই, বাট আমাদেরকে আমাদের প্রোডাক্টের উপরে বিলিভই নেই, হ্যাঁ? আচ্ছা বিলিভ পাওয়ার জন্য কি আমাকে খেতেই হবে? না, খেতেই হবে না, দরকার নেই খাবার, বুঝতে পারছি? মানে মাউন্ট এভারেস্ট প্রচুর উপরে, গিয়ে দেখতে হবে, হ্যাঁ বইটা পড়লেও তো হয়, হ্যাঁ এখন জেনে গেলাম মাউন্ট এভারেস্ট প্রচুর উপরে, তো
আমলাটা যদি হয় তাহলে খেতেই হবে না, আপনি শেষ করুন না, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, বাট হ্যাঁ অবশ্যই আপনারা একবার খেয়ে দেখুন, আপনারও ভালো উপকার হবে, ইউজফুল হবে, আপনি আর 100% থেকে বলতে পারবেন ইয়েস অর নো। তো প্রোডাক্টগুলো এইবার বিক্রি করা যায় কি? এইবার মুভমেন্ট করা যায় কি? 100% করতে হবে প্রোডাক্টগুলো মুভমেন্ট। আর কি আমাদেরকে স্মার্ট কমার্স আমি নিজে আইটি স্মার্ট করেছি, বাট কাউন্সিলিং এর মধ্যে মিনিমাম 100 প্রসপেক্টে স্মার্ট কমার্স বিক্রি করে দিয়েছি। তো স্মার্ট কমার্স আমাকে করতে হলো না, কনফিডেন্সও থাকা হবে, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, ডিজি স্মার্টকে আমি করবো না, বাট আমি ডিজি স্মার্ট 100% কাউকে বিক্রি করে দিতে পারবো উইথ নলেজ, বুঝতে পারছি। করতে পারি কি পারি না? আমরা পারি। হ্যাঁ, তো আমাদেরকে এই অ্যাটিটিউডটা যখন আমরা এডুকেশনে দেখাচ্ছি, এই অ্যাটিটিউডটা কিন্তু আমাকে হেলথেও দেখাতে হবে। ননি খেলে থাইরয়েড কমবে, হ্যাঁ, ননি খেলে প্যারালাইসিস কমবে, ননি খেলে পেটের সমস্যা কমবে, হ্যাঁ, ননি খেলে অ্যান্টি এজিং হবে। তাহলে সিনিয়র আর কি করে ভাই, খেলে দেবে, এটাই তো বলবে। মানে এখন নিজের মাইন্ডে তো কনসেপ্ট রাখা উচিত, ভাই ননি খেলেই তো কমবে, আর কি খেলে বিষ খাবি? হ্যাঁ, মানে ওইটাই প্রবলেম, তো বিষ খেলে মানুষ মরবে, এই তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি জিজ্ঞেস করে দিই, একটা অ্যাসোসিয়েট জিজ্ঞেস করলো দাদা ননি খেলে ঠিক হবো, আমি বললাম বিষ খেলে মরবি, হাটে লেগে যাচ্ছে, দাদা উল্টো পাল্টা কথা বলছে। হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে গেছি, প্রচুর বাজে। अरे हम तो कहते प्रॉब्लम में सॉल्यूशन दिए दिला, समझदार को तो इशारा काफी है, अगर आप समझदार नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? राइट, आज के डेटे नेटवर्किंग এর পাওয়ার আজকে পুরো ইন্ডিয়া বুঝে, আজকে ডেটে নেটওয়ার্কিং এর পাওয়ার পুরো দুনিয়া বুঝে, আজকে ডেটে নেটওয়ার্কিং এর পাওয়ার কিন্তু পুরো দুনিয়া মুঝে ছেয়ে গেছে। বাট এইখানে বসে থাকার কিছু অ্যাসোসিয়েটের কাছে এখনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার নেই, এখনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার নেই। দেখছে এপিজে আব্দুল কালামকে, তারপরও আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার নেই, রাইট। দেখছে জেফ বেজোসকে, তারপরও আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার নেই। দেখছে বিল গেটসকে, তারপরও আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার নেই। কেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার নেই? কেন আমাদের আজকে 20 বছর ধরে ফাউন্ডেশনই হয়েছে কি তুই জন্মেছিস লোকের কুত্তা হওয়ার জন্য, তুই জন্মেছিস লোকের কুত্তা হওয়ার জন্য, তুই একটা কোম্পানিতে কাজ করবি, 5,000 টাকা ইনকাম করবি, তোর মতো দেখা একটা মানুষকে তুই জিন্দাগি ভর বলবি ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার। এইটাই আমাদের ফাউন্ডেশনই হয়েছে। আজকে এই সরস্বতী পূজার নামে প্রচুর ছেলেমেয়েরা ফাঁকি মেরেছে, আমরা কোনোদিন সরস্বতী পূজার নামে ফাঁকি মারিনি, কোনোদিন পড়াশোনার নামে ইয়ার্কি মারিনি, পড়াশোনার নামে মা বাবাকে ব্ল্যাকমেল করিনি। আমরা কি পড়াশোনা করিনি? আমরাও 100% পড়াশোনা করেছি। মানে বাড়িতে অঞ্জন গেছে, বাড়িতে যদি একটা ছেলে চলে আসে, একটা বাইরের মানুষ চলে আসে, তাকে বাইরের রাতে অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়, বাড়িতে কোনো জায়গা নেই, ওই বাড়িতে কিন্তু পড়ে আজকে এটা আমি স্টার মার্কস নিয়ে এসেছি। স্টার মার্কস নিয়ে আসার পর কেন স্টার মার্কস পড়তে হয়েছে আমাকে, কেন বেশি পড়তে হয়েছে আমাকে, কেন আমরা গরিব ঘরের ছেলে, আমাদের মা বাবা আমাদেরকে শিখিয়েছে কি বাবু তোকে যদি বড় জায়গায় যেতে হয় তাহলে একটাই হাতিয়ার, সেটা হচ্ছে পড়াশোনা। ফাটিয়ে পড়াশোনা করেছি, স্টার মার্কস নিয়ে এসেছি। 12 ক্লাস পাস করার পর যখন স্মার্ট কলেজে অ্যাডমিশন নিই, দেখছি তারা পিকচারটাই আলাদা। এই দুনিয়াতে প্রচুর মানুষ টপ অফ দ্য টপ জায়গায় যায়, 5% মানুষ টপ অফ দ্য টপ জায়গায় যায়। সেই মানুষগুলো পড়াশোনা থেকে যায়নি, তারা নিজের কাজে সায়েন্সকে অ্যাপ্লাই করেছে। যে সায়েন্সের নাম কম্পাউন্ডিং, যে সায়েন্সের নাম নেটওয়ার্ক, এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিংটাকে আমাকে শেখায়নি, কোনো ইউনিভার্সিটি শেখায়নি, কোনো কলেজ শেখায়নি। প্রথম এই স্মার্ট ভ্যালু প্ল্যাটফর্ম জানা প্রথম। ইয়েস, প্রচুর ছেলেমেয়ের আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার নেই। দেখছে এপিজে আব্দুল কালাম, রামবিলাস পাসওয়ানকে, তারপরেও আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার নেই। কিছু চোর ছোটা চিটিং ওয়াল মারখোর গাঁজাখোর মেয়েবাজ যদি নেগেটিভ মেরে দেয়, আমরা নেগেটিভ হয়ে বাড়িতে শুয়ে থাকি। ইয়েস অর নো? ইয়েস। হয়তো কিছু মালখোর গাঁজাখোর কিরিপোর্ট খেলে, দিনভর ঠুক 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 করে কিরিপোর্ট খেলে, ফ্রি ফায়ার খেলে, যদি ও আমাকে বলে দেয় স্মার্ট প্লেসে আমি ধরা পড়েছিলাম, আমার টাকা খেয়ে নিয়েছে, আমার এই হয়ে গেছে, আর আমার নেগেটিভ হয় সিনিয়র থেকে প্রশ্ন করি। Yes or no? Yes. এটাই তো অ্যাটিটিউড। Yes. হ্যাঁ, এটাই তো অ্যাটিটিউড। বিলিভ করতে পারছি না। বলছে এপিজে আব্দুল কালাম, যদি ভারতকে বড় জায়গায় নিয়ে যেতে হয় এই প্যান্ডেমিকের পর, তাহলে একটাই প্রফেসর, যেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং, তারপরেও নেটওয়ার্ক মার্কেটিংটাকে বিলিভ করতে পারি না, তারপরেও ডাইরেক্ট সেলিংটাকে বিলিভ করতে পারি না, বিকজ আমাদের কাছে কনসেপ্টই নেই। সাকসেস জাত দেখে না ভাই, সাকসেস গোরা দেখে না, সাকসেস কালা দেখে না, সাকসেস ধর্ম দেখে না, সাকসেস শুধু একটা জিনিস দেখে, আপনি সাকসেসকে সম্মান করতে রাজি কিনা। বুঝতে পারছি? বুঝতে পারছি। আপনি প্রথম না, আমি প্রথম না। 1934 ক্যালকুলেশন করুন, 1934 থেকে আজ পর্যন্ত 80 বছর ধরে
আপনি প্রথম না, আমি প্রথম না, 10 বিলিয়ন থেকে বেশি মানুষ তেলকাম আজকে রেখে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ। আপনি প্রথম না, আপনার টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবে। যদি টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে তাহলে 100% 8 বিলিয়ন 10 মিলিয়ন মানুষের টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। আর টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু 8-10 মিলিয়ন মানুষ কোটিপতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মটা এত খতরনাক প্ল্যাটফর্ম, এটা রমেন বলছিল সব থেকে বেশি কোটিপতি যদি তৈরি করে তাহলে এই প্ল্যাটফর্মটা, তারপরেও আমাদের কাছে বিলিভ পাওয়ার নেই, তারপরেও আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার নেই। পড়াশোনা আমরা করিনি, আমাদেরকে আমাদের প্রচুর গার্জেন আছে, বাবা মা আছে, যে বাবা মা যেটা বলে সেটাই ভালো। হ্যাঁ, আমরা কি অনাথ? হ্যাঁ, আমি 100% এখানে বলে দিতে পারবো আপনার যত মার্কস আছে রাজালি তার থেকে একটু হলে আমার মার্কসটা বেশি আছে। তারপরে প্ল্যাটফর্মটাকে চুজ করে আজকে ভালো করে বিজনেসটা করছি, এই বিলিভটা করেছি। হ্যাঁ, আজকে ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যেখানে মানুষ 5,000 টাকার চাকরি করার জন্য সুসাইড করে, 5,000 টাকা ইনকাম করার জন্য একটা মানুষ সুসাইড করে। বাট এত বড় প্ল্যাটফর্ম পাওয়ার পরেও কিন্তু আমরা এই প্ল্যাটফর্মটাকে বিলিভ করতে পারি না, নিজের মেহনতটা দিতে পারি না। জানি না কেন দিতে পারি না, এই প্রশ্নটার উত্তর আমি কোনো সিনিয়র থেকেও পাইনি, আজ পর্যন্ত নিজে পাইনি। হ্যালো, ইয়েস অর নো? ইয়েস। বলতে পারছি? হ্যাঁ, বলতে পারছি। আজকের ডেটে বিলিভ করতে হবে, যে জায়গায় বসে আছি সেই জায়গাতেই কিন্তু ধামাল বাঁচাবো। হ্যাঁ, যদি আজকে যদি কারো বিলিভ নেই তাহলে এক্ষুনি বলো ফুটে যাবে। আজকের ডেটে যদি আপনার বিলিভ নেই, কোনো প্রবলেম নেই, কারোর প্রবলেম নেই, আপনার যদি মনে হয় কি আমি থাকবো না, এখনই ফুটে যান। কেন? আপনার আগেও এই সিস্টেমে 20 বছর ধরে 100 না 1000% মানুষ কিন্তু এসপিএল কোয়ালিফাই। আপনি থাকলেও আমি এসপিএল কোয়ালিফাই, আপনি না থাকলেও আমি এসপিএল কোয়ালিফাই। বলতে পারছি? ইয়েস। বলতে পারছি? ইয়েস। বলতে পারছি? ইয়েস। প্রচুর জ্ঞানী মানুষ থাকে, প্রচুর সোসাইটিতে জ্ঞানী মানুষ থাকে। আমি ফলো আপ করতে যখন যেতাম তখন একটা মানুষ বলতো সব তো ঠিক আছে বাট আমার জায়গাটা ভালো পোষাচ্ছে না। আমি জানি এখানেও কিছু জ্ঞানী মানুষ বসে আছে, আমি জানি এখানেও কিছু জ্ঞানী মানুষ বসে আছে যারা বলছে যে বিজনেসটা তো সব ভালো বাট আমার দ্বারা হবে না, এই জিনিসটা ভালো না, চাকরিটাই ভালো। আমি জানি সবার কাছে কিছু জ্ঞানী। আপনি সময় এত স্পিডে চেঞ্জ হচ্ছে, আপনি আজকে ইউটিউবে চলে যান, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং নিয়ে সার্চ করুন, হাজার 10,000 ভিডিও ওখানে চলে আসবে। ইয়েস। সময় চেঞ্জ হচ্ছে, আপনাকে চেঞ্জ হতে হবে, আর আজ নেই তো কবি নেই। বুঝতে পারছি? ইয়েস। যে আজকে বুঝতে পারবে না তার জন্য সিস্টেম না, যে আজকে বুঝতে পারবে না তার জন্য বিজনেস না, যে আজকে বুঝতে পারবে না তার জন্য সাকসেস না। বুঝতে আজকে আপনাকে এখানেই হবে। যদি না বুঝতে পারে তার থেকে এই গ্রামা ক্লোজ করে বলতে পারছি। ইয়েস। আজকে রমেন খুব ভালো কথা বলছিল, একটা এসটিপি উইকে, একটা এসটিপি উইকে, কিছু অ্যাসোসিয়েট একটা এসটিপি। তাহলে আপনি আছেন কিসের জন্য যখন একটা এসটিপি আপনি না আনতে পারেন? হ্যাঁ, এখানে কি ড্রামাবাজি চলছে? হ্যাঁ, লাখ টাকা খরচা করে ট্রিপ হচ্ছে, ড্রামাবাজি চলছে। একটা এসটিপি আপনি যদি আনতে পারছেন না, কি স্মার্ট ভ্যালু করছেন আপনি, কি বিজনেস করছেন? হ্যালো, ইয়েস। বলতে পারছি ড্রামাবাজি চলে না, ড্রামাবাজি চলে না। আমি আজকে পারফর্মার, এই জন্য আপনাকে আমার কথা শুনতে হচ্ছে। যেদিন আপনি সারা পারফর্মার হবেন সেদিন আমি আপনার কথা শুনবো। বাট আপনি যদি এখন কোনো জ্ঞান দেন আমাকে যে দাদা এই জন্যই একটা এসটিপি আমি আনতে পারছি না, আপনার জ্ঞান আমি শুনবো না। আমার জ্ঞান কেউ শুনিনি, আমার দুঃখ কোনো আমার সিনিয়র শুনিনি। শুনেছে আমার বাড়িতে প্রবলেম দীপঙ্করদা শুনেছে? হ্যাঁ, আমার বাবা আমাকে মানে বাড়িতে মারছে, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছি, গালাগালি দিচ্ছে, দীপঙ্করদাকে বলতে যাবো? হ্যাঁ, রাজিতাকে বলতে যাবো? শুনবে? তো আমার সিনিয়ররা তারা আমার কিছু শুনেনি, আমি আপনার শুনবো কেন? ইয়েস। হ্যাঁ, আমি আপনার শুনবো কেন? প্রবলেমটা কার? আপনার সলিউশন আপনাকে করতে হবে। টেনশন নিচ্ছেন কেন? ভাবছেন কি যে আপনি চলে যাবেন, সিনিয়র মরে যাবে? বললাম না, আপনি যদি চিটিং বাজ হন, সিনিয়র মহান চিটিং বাজ। ঠিক আছে, আপনার ছাড়াও সিস্টার সিনিয়রের কাছে প্রচুর কানেকশন আছে, আপনার টিম বাজ হবে। ইয়েস। এটাই বললাম যে আপনি আসার আগেও এসপিএল, আপনার যাওয়ার পরও এসপিএল। বুঝতে আপনার বলতে আপনার এসপিএল এর নাম আসবে কিনা? ইয়েস। বলতে পারছি? আজকে বেশি কোন করবো না, আজকে অলরেডি রাজু আমাদের কাছে চলে এসেছে। আমি কিছু বেসিক নলেজ দিলাম, বাট আজকে এটা আমি দেখছি এখানে প্রচুর মেয়েরা এসছে, প্রচুর মেয়েরা আজকে বাইরে থেকে এসছে। এখন বাজে 3:30, মেয়েরা আজকে ভাবছে যে আজকে বাড়ি ফিরতে পারবো না। হ্যাঁ,
যদি বাড়ি যাই রাত্রিরে লেট হয়ে যাবে এসব না, হ্যাঁ ছেলেদের ক্ষেত্রে এটা হয়তো কোনো প্রবলেম না, বাড়িতে দেরি করে যাওয়া, বাট মেয়েদের ভারতবর্ষ এমনও এটা আজকের এটা এখনো এমন একটা কান্ট্রি যেখানে মেয়েরা যদি বাড়িতে লেট করে ফেলে মেয়েদের একটা প্রবলেম আছে। ইয়েস অর নো? Yes. মেয়েদের আওয়াজ আসছে না, প্রবলেম নেই? Yes. ইয়েস অর নো? Yes. ভারতবর্ষ এমন একটা কান্ট্রি যে আজকে ডেটে যদি একটা মেয়ে যদি রাত্রে বাড়ি লেট থেকে বেরে মানুষ ভাবে যে মেয়ে কোনো অকর্ম করেছে। ইয়েস অর নো? Yes. হ্যাঁ আওয়াজ আসছে না? ইয়েস অর নো? Yes. আওয়াজ আসছে না? ইয়েস। Yes. হ্যাঁ আজকে যদি একটা মেয়ে যদি লেট করে বাড়ি ফেরে তাহলে একটা পাপ করে এসেছে। ইয়েস অর নো? তো সেই সোসাইটিতে সেই মানুষগুলোকে আজকে এটা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে পাপ করার জন্য রাত্রিরে দরকার পড়ে না, পাপ দিন দুপুর সকালেও করা যায়, দুপুরও করা যায়। আর পাপটা যদি আপনি বলছেন, অনেক বাবা মা বলছে তুই কিচ্ছু করতে হবে না, তুই সারা বাড়িতে থাক, বলে না মেয়েগুলোকে বলে? হ্যাঁ তোকে সারা কিছু করতে হবে না, তোকে জন্ম দিয়েছি তুই বাড়িতে থাক। হ্যাঁ যদি তুই বাইরে বেরোস তাহলে তুই পাপ করবি, এসব না? হ্যাঁ তুই পাপ করে আসবি, এসব না? তাহলে মেয়েটাকে বাবাকে বুঝিয়ে দাও আজকে ডেটে রাত্রিরে গিয়ে যে বাবা পাপ করার জন্য বাইরেও যেতে হয় না আজকে ডেটে। এসব না? হ্যাঁ পাপ বাড়িতে বসেও করা যায়। এসব না? আমাকে একটা মেয়ে আজকে ডেটে মানে অন্য একটা ট্রেনিংয়ে গেছিলাম, একটা মেয়েকে সাথে কথা বলছি, ওই মেয়েটা বলছে দাদা আমি বিজনেসটা করতে চাই। কথাটা আমি অনেক আগেও বলেছি, আজকেও বলা দরকার, কারণ একটা খুব হার্ডকোর কথা। আমাকে বলছে দাদা আমি বিজনেসটা করতে চাই, মেয়েটা প্রচুর টেনশনে। মেয়েটা বলছে দাদা আমি বিজনেসটা করতে চাই, বিজনেসটা করতে পারছি না। বলি কেন, কি প্রবলেম? দাদা আমাকে বাবা ডেলি মারে, রাত্রিরে যদি লেট করে বাড়ি ফিরি, কেন আজকে আমাদের যে কাজ কোনো টাইম সেট নেই। Yes or no? Yes. বাড়ি ফিরবো কি ফিরবো তারও কোনো টাইম সেট নেই। Yes or no? যখন বাড়িতে লেট করে ফিরি তখন আমার বাবা আমাকে গালাগালি দেয়, আমার বাবা আমাকে টর্চার করে, আমার বাবা মারে। তাহলে কিসের জন্য মারে? বলছে আমার বাবা আমি যখন লেট করে ফিরছি আমার বাবা মা আমাকে বলছে যে তুই কেন বাড়ি লেট করে ফিরিস, পাড়া দুটো কাকা বলছে যে তুই তোর ছেলে এমন কি কাজ করে যে ছেলে তোর মেয়ে তো রাত্রিরে ফেরে, তোর মেয়ে এমন কি কাজ করে যে তুই এত রাত্রিরে বাড়িতে লেট করে ঢোকে, তোর মেয়ে এমন কি কাজ করে, তোর পুরুষ মানুষ হয়ে তোর লজ্জা করে না মেয়ের কমাই খাস? হ্যাঁ মেয়েদের আবার কিসের কাজ? শোন হয়তো প্রবলেম হয়তো মেয়েদের আবার কিসের কাজ? হ্যাঁ শোন হ্যাঁ আমরা দাঙ্গাল মুভি দেখেছি, দাঙ্গাল দাঙ্গাল মুভি দেখেছি, দাঙ্গাল মুভি দেখেছিল গীতা ফোগাট, শোন গীতা ফোগাট ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলিট, শোন গীতা ফোগাট ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলিট এই জন্য বিকজ ওর বাবা ছিল মহাবীর সিং ফোগাট। হ্যাঁ ওর বাবা পুরো দুনিয়া থেকে লড়ে গেছিল নিজের মেয়েকে টপে নিয়ে যাওয়ার জন্য। হ্যাঁ আমরা আজকে আনলাকি যে আমরা ও মহাবীর সিং ফোগাটের মতো বাবা মা পাইনি যে আমাকে লড়াই করবে আমাকে তোলার জন্য। হ্যাঁ আমরা আজকে ওই লেভেলের মা বাবা পাইনি যে আমাদের পিছনে লড়াই করবে। আজকে আমরা আনলাকি। আওয়াজ আসছে না? হ্যালো আমরা আজকে আনলাকি কি ওইরকম বাবা আমরা পাইনি। আজকে মহাবীর সিং ফোগাট পুরো দুনিয়া থেকে লড়ে গেছিল নিজের মেয়েকে টপ অ্যাথলিট বানানোর জন্য, অলিম্পিকটা জেতানোর জন্য, বাট আমরা সেই বাবা মা পাইনি। হ্যাঁ আজকে ডেটে মেয়ে পাপ করছে না, আজকে সেই বাবা মাকে আজকে ডেটে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। আজকে রাত্রিরে বাবা মাকে ফোন করে বাবা মার কাছে গিয়ে বুঝিয়ে দেবে যে বাবা আপনি কিসের ভয় পাচ্ছেন, আপনি কিসের ভয় পাচ্ছেন? বাবা ভয় পাচ্ছে যেমন মেয়ে রাত্রিরে বাড়ি ফিরছে আমার মান সম্মান চলে যাচ্ছে। বাবাকে আজকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত কি কিসের মান সম্মানের ভয় করো তুমি? হ্যাঁ কিসের মান সম্মানের ভয় করো? আজকে যদি আপনার রিয়েলি মান সম্মান থাকতো তাহলে দুটো লোক আপনার মেয়ের উপরে আঙুল তোলার আগে দুবার ভাবতো। বলতে পারছি? কোনো মান সম্মানের ভয় পাবেন না, সব ছেড়ে দিতে হবে, সব ত্যাগ করে দিতে হবে। স্মার্ট ভ্যালুকে ফোকাস করতে হবে। 5টা বছর স্মার্ট ভ্যালুকে যদি দিয়ে দিই তাহলে 100% জীবনে ওই মেয়েটা এখানে দাঁড়িয়ে বলবে আর হাজার হাজার মানুষ ওর শুনবে। বলতে পারছি? বলতে পারছি? ভাই রেডি আছি? রেডি আছি? আওয়াজ আসছে? রেডি আছি? বলার জন্য রেডি আছি? স্মার্ট ভ্যালু কোনো প্রসেস না বস, স্মার্ট ভ্যালু কোনো প্রসেস না। স্মার্ট ভ্যালু বলা হয় অবশ্যই একটা প্রসেস, বাট স্মার্ট ভ্যালু হচ্ছে যুদ্ধ। আপনি হল থেকে বেরোবে, বাসে উঠবেন, ওইখানে আপনাকে লড়তে হবে যদি আপনি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং নিয়ে কোনো কথা বলেন। স্মার্ট ভ্যালু হচ্ছে একটা যুদ্ধ, স্মার্ট ভ্যালু হচ্ছে একটা লড়াই। আপনাকে লড়তে হবে, হারার কোনো জায়গা নেই, আপনাকে জিততেই হবে।
লড়তে পারবো? Yes! লড়তে পারবো? Yes! আজকের ডেটে প্রচুর অ্যাসোসিয়েট তারা এরপরেও বলবে না না 12 এর এক্সাম চাইতে ভালো করে দিয়ে দিন। হ্যাঁ এত তো বললেন চেঁচিয়ে গলা শুকিয়ে গেল আপনার জল খান, বাট আমি 12 এক্সামটা গ্রাজুয়েশন এক্সামটা ভালো করে দিয়ে দিন। হ্যাঁ বাট আমি আপনাকে বলতে চাই আমাদের দেশে 95% জ্ঞানী মানুষের কাছে পাসপোর্ট নেই, তারা জ্ঞানী। হ্যাঁ Yes! আমাদের দেশে 95% অফ শিক্ষিত মানুষের কাছে, ডিগ্রি হোল্ডার মানুষের কাছে পাসপোর্ট নেই। আর স্মার্ট ভ্যালুতে যারা 3 থেকে 5 বছর অতিক্রম করে, তাদের কাছে পাসপোর্ট পাই। হ্যাঁ পাসপোর্ট 4-5টার পরে লেগে যায়। এখন Yes! তারা জানি, হ্যাঁ আর আমাদের স্মার্ট ভ্যালুতে 3 থেকে 5 বছর অতিক্রম করে, একটা সিঙ্গেল অ্যাসোসিয়েট দেখাতে পারবে না। একটা সিঙ্গেল অ্যাসোসিয়েট দেখাতে পারবে না যার পাসপোর্ট হয়নি অ্যাটলিস্ট। আর আমাদের দেশে MA MBA, হ্যাঁ বড় বড় কথা, হ্যাঁ তাদের পাসপোর্ট নেই, তারা জানি, তাদের জ্ঞান শুনতে পেয়ে যাবে। হ্যাঁ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং নিয়ে 10টা জ্ঞান দেয়, হ্যাঁ চেন সিস্টেম, হ্যাঁ